أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا اندلاكن هلو فيكم بنانتا وسط رسولا ملئكتنيان منكم كنانتو يهونا يتلو عليكم آياتنا أنكسوچاچنن بنانتا لا يميانبلاچو يهونا ويزكيكم يمياطرراچو يهونا ويعلمكم الكتاب مصحفن يمياستمراچو والحكمة طببنم ويعلمكم يمياستمراچو يهونا ما لم تكونوا تعلمون اما تاوقو ينبراچو ستهونو አመስግኑኝ ነው ይሄን በማድረግ فاذكروني استوصون اذكركم استوصاچዋለሁ واشكروا لي እኔንም አመስግኑ ولا تكفرون አትካዱኝ يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ استعينوا بالصبر والصلاه በመታገስና በሰላት ታገዙ ان الله مع الصابرين الله كتئجستنيوش كارناونا ولا تقولوا اتبلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فالله من قال لي سمعت يهونن موتنا اتبلوا بل احياء يلكونم حياو ناتشو ويم حياو نو ولكن لا تشعرون نغير انت تاوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع انفتناچኋለን بشيء من الخوف والجوع بفرحتنا برهاب بانداچ بهونه بتقيت ማለት ነው ونقص من الاموال والانفس والثمرات ገንዘብንም በማጉደል ነፍስን በማጥፋት አዝመራ እንዳይሰጥ በማድረግ وبشر الصابرين ታጋሾችን አበስራቸው الذين اذا اصابتهم مصيبه እነዚያ ታጋሽ የተባሉት መከራ በደረሰባቸው ጊዜ قالوا انا لله وانا اليه راجعون እኛ ለአላህ ነን እኛም ወደ አላህ ተመላሾች ነን የሚሉ ናቸው اولئك እነዚህኮ عليهم صلوات من ربهم ورحمه ከጌታቸው የሆነ ውዳሴና እዝነት አላቸው اولئك هم المهتدون እነዚህ ቅኑን መንገድ የተመሩ ናቸው ان الصفا والمروه من شعائر الله صفانا مروه የተባሉ ኮረብታዎች መካ ውስጥ የሚገኙ من شعائر الله الله ከሚመለክባቸው ምልክቶች ናቸው فمن حج البيت او اعتمر كعبان يغبن يسو بأمرام يهن بحج فلا جناح عليه أن يتطوف بهما بأنزي بصفانا بمروى مكاكل بممل على سو برسو لا حتيات يلبتم ومن تطوع خيرا ملكام سران يسر سو فإن الله شاكر عليم الله سبحانه وتعالى يا مسغانا تقباينا اواقي هنا جيتانو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى النزيا يمدبقوا يهونوت ያን ያወረድነውን ግልጽ ከሆኑ አንቀጾችና መምሪያዎች من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ለሰዎች በመጽሐፉ ግልጽ ካደረግነው በኋላ اولئك النزيه ይህን የሚደብቁ የሆኑት يلعنهم الله الله ይረግማቸዋል ويلعنهم اللاعنون ረጋሚዎችም ይረግሟቸዋል الا الذين تابوا እነዚያ ተጸጽተው የተመለሱ ሲቀሩ واصلحوا መልካምን የሰሩ ያሳመሩ وبينوا ያን የደበቁትን የገለጹ ሲቀሩ فاولئك እነዚህኮ اتوب عليهم ጸጸታቸውን እቀበላቸዋለሁ መለስላቸዋለሁ وانا التواب الرحيم እኔ በጣም ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ጌታ ነኝና ይላል ان الذين كفروا እነዚያ የካዱ የሆኑት وماتوا وهم كفار እነርሱ በኩፍር ላይ ሆነው የሞቱ اولئك እነርሱ عليهم لعنة الله በእነርሱ ላይ የአላህ እርግማን ይሁን
والملائكة يملائكة وچم مرغمان بأنرسو لالباتشو والناس يجمعين يسوچم بعد تكالي ارغمان بأنرسو لالباتشو خالدين فيها أنرسو بزيچ ارغمان وست زوتاري وچناتشو لا يخفف عنهم العذاب كأنرسو لايكتاتو ايكاللاتشوهم ولا هم ينذرون جزيم ما يستطاچوم ايقويوم وإلهكم إله واحد جتاتشو أملاكاتشو عند أملاك نو لا إله إلا هو كرسو بستكر بأونت ممن لك أملاك يلم الرحمن الرحيم اسوا الله سبحانه وتعالى الجيك بتان روحنا أزاني هنا جيتانو إذن الله سبحانه أرسلنا فيكم بنانت لا ملك تنيان لكن هلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالتنا الله سبحانه وتعالى ساتشون بملاك بأمانيوش لا يوالون سقا يستوساتشونو منكم كننتو يهونا أي من جنسكم كننتو زر يهونا كننتو ويسو زر يهونا ويمدقمو لا مشرك العرب كننتو كعرب يهونا مالتم يهونال كسو زرم يهونا مالتم يهونا يتلو عليكم آياتنا በእናንተ ላይ አንቀጾቻችንን የሚያነብላችሁ ሲሆን ይህ መልእክተኛ ወይዘኪኩም የሚያጥራራችሁ ሲሆን ከማንኛውም ማዕናዊ ይሁን ህስይ ከሆኑ ነጃሳዎች በአጠቃላይ ግልጽ የሆኑና ውስጣዊ ከሆኑ ነጃሳዎች ከኩፍር ነጃሳ ከሽርክ ነጃሳ ከኒፋቅ ነጃሳ كذلك ማንኛውም ህስይ ከሆነም ነጃሳ የሚያጠራራችሁ ሲሆን ويعلمكم الكتاب والحكمة ለእናንተ ቁርአንና ሐዲስን የሚያስተምራችሁ ይሆን الكتاب መጽሐፍ እዚህ ጋር የተፈለገበት ቁርአን ማለት ነው والحكمة ኢማሙ ሻፊዒ ረህመቱላሂ ዐለይህ እንዳሉት الرسالة በሚለው ኪታባቸው ላይ الحكمة ማለት ሐዲስ ማለት ነው አሉ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ወህዮች ናቸው የአላህ መልእክተኛ አላ ኢኒ ኡቲቱል ኪታበ ወሚስለሁ ማአሁ ብሏል ስለዚህ እነዚህን ሁለቱንም የሚያስተምራችሁ ሲሆን ወዩዓልሙኩም የሚያስተምራችሁ የሚያሳውቋችሁ ሲሆን ማለም ተኩኑ ተዓለሙን የማታውቁ የነበራችሁ ስትሆኑ ማህይማን የነበራችሁ በጃሂልያ ውስጥ የነበራችሁ ስትሆኑ ሐላል አታውቁም ሐራም አታውቁም ተውሂድ የሚባል ነገር የለ ኢማን የሚባል ነገር የለ በኩፍር ጨለማ ውስጥ የነበራችሁ ስትሆኑ ኩፍር ማለት ምን ማለት እንደሆነና ኢማን ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማታውቁ የነበራችሁ ስትሆኑ የማታውቁትን ነገር የሚያሳውቃችሁ የሆነን መልእክተኛ የላከላችሁ ጌታ ምን አድርጉት አመስግኑት ተከተሉት እመኑበት ትእዛዙንም ተቀብላችሁ ስሩበት ነው ፈዝኩሩኒ እኔን አስታውሱኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዝኩርኩም አስታውሳችኋለሁ ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁ يعني بمعنى የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ አላህን ማስታወስ አለበት ዚክር ምናልባት ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ይሄ ዚክር ነው የሆነ ነገር ልትሰራ ስትል ይሄ ነገር እኮ አላህ ከልክሎታል ካልክ ይሄ ዚክር ነው ትልቅ ዚክር ማለት ይሄ ነገር حرام ነው ካልክ አላህ የከለከለው ነገር ስለሆነ ብለህ ከተቆጠብክና ከተውከው አላህን እያስታወስከው ነው ማለት وهذا من عدم الذكر ትልቁ ذكر ነው فاذكروني አስታውሱኝ የትም ሆነ በየትኛውም ህይወትህ ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ባለው ህይወትህ ውስጥ አላህን አስታውስ የትም አላህ ካንተ ጋር ነው የትም አላህ ጊዜም ይሁን ቦታ ከሱ ያገለለ አይደለም አንተ አላህ የማያየው ቦታ ላይ ልትሆን አትችልም አላህ የማያውቀው ቦታ ላይ ልትሆን አትችልም የትም ብትሆን አላህ ያይሃል አላህ ያለህበትን ሁኔታ ያውቃል ስለዚህ የትም ስትሆን አላህን አስታውስ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር አላህ የፈቀደው ነገር ነው ይሄ ነገር ደግሞ አላህ የከለከለው ነገር ነው በምንም ጉዳይ ላይ ሆነ የትም فاذكروني
አስታውሱኝ እያንዳንዱ ሙእሚን እያንዳንዱ ሰው አላህን ሊያስታውስ ይገባዋል አውሮፕላን ላይ ብትሆን መርከብ ላይ ብትሆን ባቡር ላይ ብትሆን ታክሲ ላይ ብትሆን አውቶቡስ ላይ ብትሆን መስሪያ ቤት ብትሆን ቢሮ ውስጥ የገበያ ማዕከል ላይ ብትሆን አዳራሽ ላይ ብትሆን ቤትህ ውስጥ ብትሆን ለብቻ ክፍል ዘግተህ መብራት አጥፍተህ ብትሆን ከጓደኛህ ጋር ብትሆን በምንም ሁኔታ ላይ አላህን አስታውስ فاذكروني اذكركم አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁ አስታውሳችኋለሁ ማዕና ايش አላህ ያስታውስሃል ማለት አላህን በዚህ መልኩ ሙራቀባ ካደረከው በዚህ መልኩ የምታስታውሰው ከሆነ አላህ ሁሌም ቅርቡ ነህ ማለት ነው አላህ ላንተ ቅርብ ነው በማንኛውም ሁኔታ ከአላህ ጋር ነው ያለው በማንኛውም በሚያስፈልግህ መከራም ይሁን ችግር በገጠመህ ጊዜ አላህ ካንተ ጋር ነው ዒናያ ኻሳ አለህ ማለት ነው ዒናያ ኻሳ ማዕያ ኻሳ ለየት ያለ ጥበቃ ይደረግልሃል ለየት ያለ ስጦታ ትሰጣለህ ለየት ያለ ክብር ትከብራለህ አዝኩርኩም አላህ እኔ እናንተን አወሳቸዋለሁ ማዕናይስ አላህ በቀረብከው ልክ ይቀርብሃል እጥፍ ድርብ ሆኖ እጥፍ ድርብ ስለዚህ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون امسكنوني اتكادوني على الله سبحانه وتعالى اللهن ما مسكن በቃላት ማመስገን ይቻላል በተግባር ማመስገን ይቻላል كذلك በመልካም ስራ አላህን ማመስገን ይቻላል አልহামዱሊላህ ተላለ ምስጋና አላህ የሰጠህ ጸጋ በላይህ ላይ መታየቱ አላህን ማመስገን አላህ ርዝቅ ሰጥቷል በቤተሰብህና በአንተ ላይ መታየት አለበት ልትጠቀምበት ይገባል ይሄ አላህን ማመስገን ነው ኸይር ስራ ልትሰራበት ይገባል ከራስህ ውጪ ማለት መጀመሪያ በራስህ ላይ አላህ ጸጋውን ሰጥቷል አይደል እያለህ እንደሌለህ አትሁን እርም ከተደረገብህ ምንም ማድረግ አትችልም አላህ حرام ካደረገብህ ማለት ሰጥቶ እንዳትጠቀምበት ካለ ለዱንያው የተቀጠርክ ዘበኛ ነህ ማለት ዱንያውን የምትጠብቅ አንተ ለዱንያው የተቀጠርክ ነው የምትሆነው አለ ግን አትጠቀምበትም خلاص ተከልክለሃል ማለት እንደዛ እንዳትሆን ተጠቀምበት ለራስህ መልካም ነገር ልበስ መልካም ነገር ብላ በመልካም ቤት ኑር በመልካም መኪና ሂድ የተወደደ ነው ችግር የለም ለልጆችህ ለቤተሰብህ መልካም ነገር እንዲበሉ እንዲለብሱ አድርግ መልካም ነገር ስራላቸው ይህ አላህን ማመስገን ነው ይጨመርልሃል አላህ ይጨምርልሃል طيب اذا ከዚህ በኋላ አላህ በሰጠህ ጸጋ ላይ መልካም ነገር ስትሰራ አላህ እንዳመሰገንክ ይቆጠራል ማለት ነው በተግባር በመልካም ስራ በላይህ ላይ ጸጋውን በማሳየት በመላስህ በማመስገን አልহামዱሊላህ በል ቁሳዊ ነገር ስለሌለ አትበሳጭ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከምንም በላይ ላንተ እስላምን ሰጥቷል ከምንም በላይ ዲን ሰጥቷል ከምንም በላይ ተውሂድ ሰጥቷል ከምንም በላይ ሱና ሰጥቷል ምን ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ አይነ ስውር ብትሆን ሀብታም ነህ ሽባ ብትሆን ሀብታም ነህ ምን ላይ እስካለህ ድረስ ኢማን ላይ እስካለህ ድረስ ዲን ላይ እስካለህ ድረስ አላህ እስልምና እስከሰጠህ ድረስ ብትቸገር በረንዳ ዳሪ ብትሆን ወዛደር ብትሆን ሀብታም ነህ ለምን ይህ ችግር ጊዜያዊ ችግር ነው ያልጋ ቁራኛ ብትሆን ጊዜያዊ ነው ያልፋል የ60 የ70 ዓመት ታሪክ ነው የሚሆነው ከዚያ በኋላስ ዘላለማዊ የተድላ ሀገር ትወርሳለህ በኢማን ወደ አኺራ ከሄድክ ካንተ በላይ ሀብታም አለ ቁል አልহামዱሊላህ አላህ እስልምናን ለሰጠህ ጌታ ኢማንን ለሰጠህ ጌታ እሱን እንድታውቅ ላደረገህ ጌታ አመስግን ሌላው ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች ትርፍ ነገሮች ናቸው ትርፍ ነገሮች ዱንያው ቢመጣ ምናልባት
አላህ ከማውቁ ጋር ካልሰጠህ በስተቀር ጣጣ ነው ባንተ ላይ። ለምን ሂሳብ ስለምትደረግ የቂያማ ቀን አላህ ስለሚተሳሰብህ ማለት ነው። ከየት አመጣኸው ምን ላይ አዋልከው ተብለህ ትጠየቃለህ። ምን ከሆንክ ባለ ሀብት ከሆንክ ማለት የዱንያ ባለ ሀብት ከሆንክ ዱንያ ላይ አላህ አግርቶልህ በመልካም ስራ ላይ ካዋልከው አላህ በሚፈልገው ቦታ ላይ ካዋልከው ማሻአላህ በኸይር ላይ ኸይር ነው። ይሄ በጸጋ ላይ ጸጋ ነው የሚሆነው። እጅ እግር አለ የሰራ አካላትህ ንጹህ ነው፣ ምንም ነገር አልጎደለብህም። ቤተሰብህ ሰላም ነው፣ አንተ ሰላም ነህ፣ ልጆችህ ሰላም ናቸው። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? ምናልባት የሆነ ሀብት ቁሳዊ የሆነ የሚቆጠር ሀብት ስለሌለ አላህን ልታማርር አይገባም። ካንተ በላይ ሀብታም የለምና ትልቁ ሀብት የላ ኢላሃ ኢላላህ ሀብት ነው። ትልቁ ሀብት የኢማን ሀብት ነው። ትልቁ ሀብት የእስልምና ሀብት ነው። ከዚህ በኋላ አላህ ከፈተናቸው ሰዎች አላደረገህም። አመታት ሆስፒታል የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አመታት በዓል አያውቁ፣ ጾም አያውቁ፣ ምን አያውቁ፣ ሁሌም ሆስፒታል። ሱብሃንአላህ 20-30 ዓመት ሆስፒታል ያሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚገርማቸው ማለት ሆስፒታል ኢማ ቀጥታ ራሳቸው የአልጋ ቁራኛ ሆነው ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው የአልጋ ቁራኛ ሆነው በዚህ መልኩ ሆስፒታል ቤታቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። አካባቢያቸውን የማያውቁት ቤታቸውን የማያውቁ አንተ ልጅህ ሰላም፣ ባለቤትህ ሰላም፣ አንተ ሰላም። አላህ የዕለት ጉርስ አልከለከለህም። ምናልባት ለምን አሩስቶ አልበላሁም ብለህ ከተበሳጨህ እንጂ ትበላለህ። ቂጣም ብላ፣ ሹሮም ብላ፣ አሩስቶም ብላ ያው ነው። የተለየ ነገር የለም። ምንም የተለየ ነገር የለም። አልহামዱሊላህ በል። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ፊያው ሰጥቶት በቤተሰቡ ላይ ሰላም ሆኖ የዕለት ጉርሱ ኖሮት ውሎ ያደረሰው ዱንያ በሙሉ በእጁ ላይ እንዳለ ይቆጥረዋል። እንظر ተመልከት። ለሊት ተነስተህ ወደ ሐኪም ቤት አልሄድክም። ልጅህ አደጋ ደርሶበት፣ ባለቤትህ አደጋ ደርሶባት፣ አንተ አደጋ ደርሶበት ትተኛለህ። ያንኮራፋ ጠዋት ትነሳለህ እንደፈለክ ማለት ማሻ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። አልহামዱሊላህ አትልም። ምን ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ? በዊልቸር መስጊድ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ታውቃላችሁ አይደል? በዊልቸር ሰው እየገፋቸው ማለት እጅ እግር የሌላቸው በዊልቸር ላይ ሆነው መስጊድ የሚመጡ ሰዎች አሉ። አልহামዱሊላህ ይላሉ እነዚህ ሰዎች። አይነ ስውር ሆኖ ሰው ጎትቶ መስጊድ የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ። አልহামዱሊላህ የሚሉ ሱብሃንአላህ። ሽባ ሆነው እጅ እግራቸው ሽባ ሆኖባቸው በምልክት አልহামዱሊላህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ቁርአን ለመቅራት ገጽ መክፈት የማይችሉ ሰዎች፣ የቁርአን ገጽ መክፈት የማይችሉ አንዱ ገጽ ቀርተው ሲጨርሱ ሰው እስኪመጣላቸው ድረስ የሚጠብቁ ምን ሊያደርግላቸው? የቁርአኑን ገጽ ሊከፍትላቸው ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ይላሉ። አንተስ በዚህ ጤና በዚህ አፍያ ምን እየሰራህበት ነው? ትጨፍርበታለህ? ትደንስበታለህ? ወይስ አልহামዱሊላህ ትላለህ? ኢዘን ወኢን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ተሕሱሃ። አላህ በእናንተ ላይ የዋለውን ጸጋ እንቁጠረው ብትሉ አትዘልቁትም አለ አላህ። ወላሂ አትዘልቀው። አላህ በአንተ ላይ የዋለው ጸጋ የየአንዳንድህ አካል ጸጋው ምናልባት መቼ ነው የምታውቀው? ስትያዝ። አይንህ ሲያዝ ታውቀዋለህ። እጅህ ሲያዝ ታውቀዋለህ። ይሄ እንደፈለከው የምታጣጥፈው የሆነው መገጣጠሚያ የሆነ እንከን ቢያጋጥመው ያኔ ታውቃለህ። እያንዳንዱ የሰውነትህ ክፍል ማለት ነው። እያንዳንዱ የሰውነትህ ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ ስትያዝ ነው የምታውቀው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸላልሞ ሰላም አድርጎሃል።
አልহামዱሊላህ በል ባንክ ቤት የተቀመጠ ብር የለኝም ብለህ ጨጓራን አትጨርስ ካላ አልহামዱሊላህ አላህን ለምን ያ ረቢ አላህ ሐቁን ወጣው አድርገኝ ብለህ ከሌላ አልহামዱሊላህ ከጣጣ ድኛለሁ በል ሰላም ነህ ባንክ የተቀመጠ ሂሳብ የማይደረግ ነገር ባለመኖሩ የተጎዳው ነገር የለም ትበላለህ ትጠጣለህ አጣጣም አላህ وفي السماء رزقكم وما توعدون ብሏል አላህ خلاص ቃል ተገብቶልሃል طيب سبحان الله اذا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون على الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ምን አለን አላህ አስተውሱኝ አመስግኑኝ እንዳትክዱ ካለ በኋላ ይሄ ከጸጋው ጋር የተገናኘ ነው ኢርሻድ من الله سبحانه وتعالى الى عباده ጸጋዬ በእናንተ ላይ በመዋሌ አመስግኑኝ አለ አትካዱ ቀጥሎ ደግሞ አላህ ኢርሻድ ሲያረገን ሲያመላክተን يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ይሁን ችግር ከደረሰባችሁ መከራ ከደረሰባችሁ ምን ሆኗል አላህ استعينوا بالصبر والصلاه በትዕግስት በመታገስ እሺ ታገዙ አለ አላህ በመታገስ صبر በጸጋ ላይ አመስግን ተብለሃል አይደል መከራ ሲመጣስ صبر አድርግ ተውጂህ من الله سبحانه وتعالى መከራ ደረሰብህ اصبر ምን ታመጣለህ صبر አላደርግም ብትል እኮ የትም አትሄድም የትም አንተ ብታምጽ ምን ታመጣለህ መከራ ደረሰብህ አይደል ምን ታመጣለህ ቆይ አይ صبر አላደርግም ብትል ምን ጮህ ይፈልከውን ነገር ሁሉ ትርፍ ምንድነው ጉዳት ስለዚህ አላህ ምን አለ ታገሱአል እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ استعينوا بالصبر والصلاه ከዚያስ በሰላት ታገዙ በመታገስና በሶላት እነዚህ ሁለቱ ሙእሚኖች የሚታገዙባቸው መሳሪያዎች ናቸው الصبر والصلاه ምንም ነገር ይደረስብህ والنبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه شيء فزع الى الصلاه يا الله መልእክተኛ የሆነ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር በሚቀጥማቸው ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ሰላት ነበር የሚሄዱት ወደ ሰላት ሁለት ረካ ከአላህ ጋር ይገናኛሉ خلاص ዱንያና ጣጣዋ ማሰላማ ምንም ነገር ይድረስ አብሽ በመታገስና በሰላት ታገዙ አለ አላህ ጸጋዬን አመስግኑ መከራስ በትዕግስትና በሰላት እለፈው خلاص ድልድይ ነው ሰላትና ትዕግስት ከመከራ መሸጋገሪያ ምኖች ናቸው ድልድዮች ናቸው እዛው ቆመህ እንዳይመሽብህ ምን በትዕግስትና በሰላት ተሻገር ያ ያልፋል እኮ ምንም ማያልፍ ነገር የለም ማፊ ሸይ ዱንያ ላይ የማያልፍ ምንም ነገር የለም ምንም የትኛውም መከራ የትኛውም ችግር ምን ይሆናል ነበር የሚባል ታሪክ ይሆናል ሰዩስብህ ايش خبر كان ነበር የሚል ታሪክ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን ጊዜ በምን ለፉት አላህ በመታገስና በሰላት እለፉት የምንም ነገር የበሽታ የማጣት የማንኛውም የትኛውም አይነት መከራ የትኛውም አይነት ችግር እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እለፏቸው እነዚህ የመሸጋገሪያ መርከቦች ናቸው ድልድዮች ናቸው ናም ታሪክ እንደሆነ የሚነግሩን ብዙ ወንድሞች አሉ በጣም ብዙ ወንድሞች እያንዳንዳችን ህይወታችንን መለስ ብለን ብናየው እንዲህ አይነት ታሪክ አሳልፈናል ግን በምን መልኩ ነበር ያሳለፍነው ምናልባት አሁን ቢመጣስ እንዴት ነው የምናሳልፈው እነዚህ ሁለቱ ከአላህ የተሰጡን ምኖች ናቸው መሸጋገሪያዎች ናቸው ድልድዮች ولا تقولوا አትበሉ على الله لمن يقتل في سبيل الله اموات بالله መንገድ ላይ በዲን የተገደለን ሰው ሸሂድ ይሆን لمن يقتل في سبيل الله ሸሂድ ይሆን ለጂሃድ ወጥቶ ትክክለኛ ጂሃድ
ትክክለኛ ጂሃድ ዋضح ትክክለኛ ጂሃድ እንጂ የሆነ ባለ ጋራዥ ሲከስር ወጥቶ የሚያውጀው ጂሃድ አይደለም እሺ ወይ ደግሞ የሆነ ነጋዴ አንድ የመርካቶ ነጋዴ ይከስራል አላዋጣ ሲለው ጂሃድ ያውጃል መጥቶ ማለት ነው በሙስሊሞች ማለት ተነስ ጂሃድ ይላል لا اله الا الله እንደዚህ አይነት ጂሃድ አለ ግልጽ አለ ጂሃድ የራሱ የሆነ መስፈርት አለው የራሱ የሆነ ሸርጥ አለው لا يكون الا تحت الرايه ከባንዲራ ስር እንጂ ጂሃድ የለም ከባንዲራ ስር ምን ማለት ነው በመሪ ትእዛዝ ግልጽ አይደለ ኡማውን ተነስ ጂሃድ ብሎ ሊያዝ የሚችለው ማን ነው መሪ ነው በባንዲራ ስር ወይ ደግሞ ያ መሪ የሾመው ማን ጄኔራል የሆነ ባለስልጣን ማለት ነው በመሪው በሙስሊም መሪ ስር ያለ እንጂ ማንንም ሰው ተነስቶ ሙስሊሙን ጂሃድ ማዘዝ ማንንም አይችልም ኢላ اذا كان جهاد دفاعي ጂሃድ ዲፋዒ ማለት ነው ራስን የመከላከል ጂሃድ ራስን የመከላከል በዛው አንድ ሰው ራሱን ሲከላከል ቤቱ ውስጥ ከንብረቱ ከቤተሰቡ ለመከላከል በሚያደርገው መንግስት ይፍቀድልህ አይባልም ባንዲራ ፈለገ ከዛ ስር ይሁን አይባልም አለሽ ይሄ ጂሃድ ነው ጂሃድ ዲፋዒ ይባላል ግልጽ አይደለ በዚህ መልኩ ካልሆነ በስተቀር ኡማውን ተነሱ ጂሃድ ውጡ ብሎ ማዘዝ ይሄ ለሙስሊም መሪ እንጂ ለማንም አይሆንም ለዚህ ይሄ ጂሃድ ይያሉ የፎገሩን የሚነግዱብንን ሰዎች ተው ማለት ግድ ነው ተው እንበላቸው ፉገራ ነው ይሄ ፉገራ ዘመናዊ የማስገበሪያ መንገድ ነው ይሄ የማስገበሪያ መንገድ ነው نعم بل احياء ولكن لا تشعرون النزيا بالله መንገድ ላይ لتكون كلمه الله هي العليا يا الله ንግግር لا اله الا الله የበላይ ሊሆን መስፈርቱ በተሟላበት ሁኔታ በጂሃድ ላይ የሞተ ሰው ሕያው ነው አለ አላህ ነገር ግን እናንተ አታውቁም አለ አላህ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم انفتناتشوهالنا على الله ان انت امانيوች ሆይ بشيء يعني بشيء በትንሽ ነገር ማለት بشيء بأقل شيء በትንሽ ነገር እንፈትናቸዋለን من الخوف ፍርሃት አምጥተን على الله ፍርሃት አምጥተን ነፍስህ ጉሮሮህ ጋር እስክትደርስ ድረስ የተለያየ ነገር ያመጣብሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድትፈራ የሚያደርግ ማለት ጦርነት ሊያመጣብህ ይችላል ረሃብ ሊያመጣብህ ይችላል ማዕበል ሊያመጣብህ ይችላል አውሎ ንፋስ ሊያመጣብህ ይችላል ለተለያየ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈትን በፍርሃት እንሞክራቸዋለን ወልጁዕ በረሃብ እንፈትናቸዋለን አላህ Subhanahu ረሃብ ونقص من الأموال ከገንዘባችሁ በማጉደል ካላችሁ ሀብት ላይ ኪሳራ ውስጥ እንድትገቡ አድርገን እንፈትናቸዋለን አለ አላህ የት እንደምትሄድ ለማየት والأنفس ልጆችን በመውሰድ ከቤተሰብህ ውስጥ ወይ ባለቤትህ ወይ ከልጆችህ ውስጥ ወይ ከወንድሞችህ ወይ ከአባት ወይ ከቤተሰብህ ውስጥ በማጉደል እንፈትናችኋለን والثمرات የዘራኸው አዝመራ ፍሬ እንዳይሰጥ በማድረግ ማለት ጧት ወጥተህ ስታየው የነበረው ባዶ ይሆንብሃል ከዛሬ ነገ ይደርስልኛል ብለህ ስትጓጓ ባዶ ይሆን ማፊሽ ምን ትላለህ የት ነው የምትሄደው አላህ ሊያይህ ማለት ነው ወበሽር الصابرين ታጋሾችን አበስራቸው ጌታቸው ዘንድ ባላቸው ምንዳ خلاص الله ነው የወሰደው አላህ ይተካልኛል ሁሉ ነገር በሱ አምርና በሱ ውሳኔ ነው የሚሆነው ብለው ወደ አላህ የሚመለሱ የሆኑትን ሰዎች አበስራቸው አላህ ረሃብ ይምጣ ጦርነት ይምጣ ችግር ይምጣ ገንዘብ ይጥፋ ንብረት ይውደም ወደ አላህ የሚመለሱ የሆኑ ሰዎች የሚታገሱ የሆኑ ሰዎች ፋብሪካ
በደቂቃዎች ውስጥ ወደ አመድነት ሊቀየር ይችላል ሱቅህ በደቂቃዎች ውስጥ ወደ አመድነት ሊቀየር ይችላል ንብረት ሊጠፋ ይችላል በጣም ባለሀብት የነበርከው ሰውዬ በሰከንዶች ውስጥ ባዶ ሆነ ራስህን ልታገኝ ይችላል ባዶ ማፍሽ ምን ትሆናለህ የዚህን ጊዜ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን በል خلاص አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ያላህ ሽልማት አላህ ዘንድ ለምን ሁሉን ቻይ የሆነ ጌታ ነውና የሄደብህን እጥፍ ድርብ አድርጎ አላህ ይተካልሃል واضح የሄደብህን እጥፍ ድርብ ፋብሪካ የተቃጠለባቸው ሰዎች لا اله الا الله እንዴት አይነት መከራ لا حول ولا قوه الا بالله ሙሲባ በጣም ትልቅ ሙሲባ ነው ብለው ሲያዩ በሚገርም መልኩ አላህ ተካላቸው ነው የሚገርም የ100 ሚሊዮን ብር ፋብሪካ የተቃጠለበት ሰውዬ 500 ሚሊዮን ብር አገኘ ሌላ 10 ቢቃጠልብኝ ይላል ማለት ነው ምን ሲሆን ይሄን ሲያውቅ ውጤቱን ሲያይ ማለት ነው ውጤቱን ሳታይ በፊት ሰብር ካደረግ ጀነት ላይ ልዩ ማዕረግ ይጠብቃል واضح በጣም የሚገርም ነው ሱቁ ይቃጠልበታል አንዳንዱ ምናልባት ሱቁ የ500 ሺህ የ600 ሺህ ብር ካፒታል ሊሆን ይችላል በአጭር ጊዜ ውስጥ የ2-3 ሚሊዮን ብር ሱቅ ይከፈትለታል ጌታ አባቱንስና አልহামዱሊላህ ይላል ማለት ነው መቼ ሲያገኝ ላ አንተ ሙሲባ ደረሰብህ አይደል አው ይሄ ሙሲባ ሲደርስ አላህ ለበጎ ነው ያደረገው በል ለበጎ ነው ያደረገው واضح አላህ ባሪያውን አንተን ጎትቶ የሚጠቀም ጌታ አይደለም አላህ የተብቃቃ የሆነ ሁሉንም የሚያብቃቃ የሆነ ጌታ ነው ልትፈተሽ ነው ልትታይ አላህ ሊያየህ ነው በትዕግስትህ የሚከፈልህ ዋጋ ስላለ ማለት ነው الذين اذا اصابتهم المصيبه እነዚያ መከራ በደረሰባቸው ጊዜ قالوا انا لله وانا اليه راجعون ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ልጅ ሞትበታል ባለቤቱ ትሞታለች እሱ ላይ አካሉ ላይ ጉዳት ይደርሳል ንብረቱ ላይ ጉዳት ይደርሳል ጤናው ላይ ጉዳት ይደርሳል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን خلاص سبحان الله ከዚህ በላይ ሀብት የለም ኡላኢከ አለይሂም ሰለዋቱ ሚን ረቢሂም ወረሕማ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከጌታቸው የሆነ ውዳሴና እዝነት አለላቸው አለ አላህ ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን እነርሱ ቅንም መንገድ የተመሩናቸው አላህ የመራቸው ናቸው እነዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ልባቸው አላህ ለኢማን የከፈተው የሁለት ሀገር ሽልማት የሚያገኙ ሰዎች ናቸው إن الصفا والمروة من شعائر الله الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة صفانا مروة مبالوت مكة ላይ ያሉ ሁለት ኮረብታዎች ናቸው እናታችን ሃጀር ነብዩላህ ኢብራሂም አምጥተው ከእስማኤል ጋር መካ ላይ በተዋቸው ጊዜ ምግቡ ሲያልቅ ውሃውና ተምሩ በሚያልቅበት ጊዜ እስማኤል ጣርሞት ይዟቸው 7 ጊዜ ተመላልሳበታለች ሰፋ በሚባለው ኮረብታ ላይ ወጣች አማትራ ለማየት ማን አለ እስኪ ሆነ የሚታይ ነገር አለ ወይ ለማለት ወደ መርዋ ሄደች ኮረብታው ላይ ወጣች ማንንም የለም በዚህ መልኩ 7 ጊዜ ተመላለሰች አስሉ ይሄ ነው ሰፋና መርዋ ላይ የሚደረገው ሳይ አስሉ እናታችን ሃጀር የሰራችውን ነገር ለማስታወስ አላህ ደንግጎት የሐጅ ሩክን ተደርጎ ነው የተያዘው ማለት ነው በጃሂልያ ጊዜ በሁለቱ ኮረብታዎች ላይ ጣዖቶች ነበሩ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛ አላህ መልእክተኛ ከመላካቸው በፊት ጣዖቶች ነበሩና ሙሽሪኩል አረብ ለነዚህ ጣዖቶች ጧፍ ያደርጉ ነበር ለጣዖቶቹ ከዚያ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ለኳቸው ሙስሊም ከሆኑ በኋላ ይሄ ጣዖት የነበረበት ቦታ ስለሆነ
ላ አሁን አናረግም አሉ። በካዕባ ላይ ጧፍ ማድረግ እንጂ በሰፋና መርዋ መካከል የሚደረገው ሳዕይ አናረግም አሉ። ለምን? በፊት ለጣዖት እናደርግበት ስለነበረ። ስለዚህ አሁን አናረግም አሉ። እኛ በካዕባ ላይ ጧፍ እንድናረግ ነው እንጂ የታዘዝነው በሰፋና መርዋ ላይ አልታዘዝንም አሉ። طيب የዚህን ጊዜ አላህ ምን አላቸው? ኢነ ሰፋ ወልመርወተ ሚን ሸዓኢሪላህ። ሰፋና መርዋ አላህ ከሚገዙባቸው ምልክቶች ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ምን አድርጉ? ሳዕይ አድርጉ ማለት ነው። ሳዕይ አድርጉ፣ ተመላለሱ። በሰፋና በመርዋ መካከል ሃጀር የተመላለሰችበትን 7 ጊዜ ተመላለሱ። طيب ከሰፋ ወደ መርዋ 1፣ ከመርዋ ወደ ሰፋ 2 وهكذا። የት ላይ ትጨርሳለህ? ሰፋ ትጀምርና መርዋ ላይ ትጨርሳለህ። 7ኛው እዛ ነው የሚሆን። ከዛ በኋላ ፀጉርህን ታሳጥራለህ ወይም ደግሞ ትላጫለህ። ዑምራ ከሆነ መላጨቱ የተወደደ ነው። ተመቱ አርገህ ሐጅና ዑምራን በአንድ ስራ ለመስራት ሄደህ ከሆነ የመጀመሪያው ዑምራው ላይ ማሳጠር፣ የመጨረሻ ሐጁ ላይ ደግሞ መላጨቱ ነው የሚወደደው፣ መርዋ ላይ ማለት ነው። ኢዘን አላህ ምን አላቸው? فمن حج البيت أو اعتمر كعبان وبحج وبعمرة يقوبن يسو فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بسفانا بمروى مهكل بمن ملالسو من اللبتن ኃጢአት የለበትም። ايش معنى ኃጢአት? እኮ ኢባዳ ነው፣ አስለን ሩክን ነው እኮ። ነገር ግን እነሱ ምን ብለው አስበው ነበረ? ይሄ በጃሂልያ በዚህ መልኩ ጧፍ እናረግ ስለነበረ ወንጀል ነው ይሄ ነገር ኃጢአት ነው ብለው ስላሰቡ አላህ ምን አለ? ላ በሰፋና በመርዋ ላይ በመርዋ መካከል በመመላለስ ሳዕይ ያደረገ ሰው ወንጀል የለበትም፣ አጅር ነው ያለው ነው። በል ሩክን ሚን አርካን الحج. واضح؟ إذا الله من አላቸው فلا جناح عليه أن يطوف بهما. በሁለቱ መካከል በመመላለሱ ኃጢአት የለበትም። ومن تطوع خيرا መልካምን የሰራ ሰው ተጨማሪ የሆነ ማለት ነው፣ ተጨማሪ የሰራ فإن الله شاكر عليم. الله سبحانه وتعالى አመስጋኝን የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው። ያመስጋኝን ምስጋና የሚቀበል የሆነ ተቀባይ የሆነ አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና ስራችሁን አላህ አያጠፋባችሁም፣ የሳዕያችሁ ምንዳ ታገኛላችሁ እያላቸው ነው። ኢዘን ይሄ ሰፋና መርዋ ማለት ሚን ሸዓኢሪላህ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከሚመለክባቸው ምልክቶች ጭምርት ናቸው እንጂ ምን አይደሉም። በጃሂልያ ጊዜ ጣዖት እዛ ቦታ ላይ ስለነበረ በካዕባ ውስጥ 360 ጣዖት ነበር አይደል እንዴ? ካዕባ ውስጥ ማለት ነው። ኢዘን እዛ ቦታ ላይ ጣዖት መኖሩ ከአላህ ሸዓኢር አያወጣው። ካዕባ በውስጡ 360 ጣዖት እያለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጧፍ ያደርጉበት ነበር። طيب ኢዘን ያኛውስ መጀመሪያውኑ ሽዓር ነው። ሻዒራ ሚን ሸዓኢሪ አልኢስላም። መሃል ላይ ሙሽሪኩል አረብ ጣዖት አድርገውበት ነበር። በኋላስ ያ ነገር ጠፍቷል። ወዴት? ወደ ነበረበት ወደ አስሉ ወደ ምልክትነቱ ወደ አላህ ኢባዳ ምልክትነቱ ተመልሷልና በዚያ መካከል ምን አድርጉ? ሳዕይ አድርጉ አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ናም إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الله من قال إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى. النزيا كان كتوچنا كممرياوچ በመጽሐፉ ላይ ለሰዎች ግልጽ ካደረግነው በኋላ የሚደብቁ የሆኑ ሰዎች አላ ኡላኢከ የልአንሁሙላህ ወየልአንሁሙ ላዒኑን። እንደነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ይረግማቸዋል፣ ተራጋሚዎቹም ይረግሟቸዋል አለ። አላህ ያወረደውን ሐቅ ማለት ነው። በተውራትና በእንጂል ላይ አላህ ያወረደውን ነገር
የሚደብቁ የሆኑ አይሁድና ነሳራዎች የአላህ እርግማን በእነሱ ላይ ወርደ የእነርሱን ስራ የሚሰራ እስልምና ውስጥ አላህ በቁርአን የደነገገውን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው የደነገጉትን ካወቀ በኋላ ቁርአንን ከተረዳ በኋላ የቁርአንን መልእክት ካወቀ በኋላ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ካወቀ በኋላ ይህንን ለህዝብ ያላደረሰ ሰው የአይሁዶችና የነሳራዎች እጣ ፈንታ ይገጥመዋል። አላህ ይረግመዋል። ተራጋሚዎች ይረግሙታል። ተራጋሚዎች ቁርአን ተፍሲር እያስቀራ ኩቱቡ ሲታ እያስቀራ ጣዖት ሲመለክ ዝም ካለ የአላህ እርግማን በሱ ላይ ነው። የመጀመሪያ የአላህ እርግማን በሱ ላይ ነው፣ በጃሂሎቹ ላይ አይደለም። የመጀመሪያው የአላህ እርግማን በሱ ላይ ነው የሚሆነው። ቁርአን በሙሉ ወደ ተውሂድ ይጣራል፣ ከሽርክ ያስጠነቅቃል። የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም፣ ሱነን ነሳኢ፣ ሱነን ትርሚዚ፣ ኢብኑ ማጃ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ተውሂድ፣ የነብዩ ሸሪዓ፣ የአላህ መልእክተኛ ኡመታቸውን የሚጠቅም ነገር ኡመታቸውን የሚጎዳን ነገር ሳይገልጹ ወደ አኺራ አልሄዱም። አላህ አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም الاسلام ዲና፣ ዛሬ በእናንተ ላይ ዲናችሁን ሞልቼላችሁ አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲናችሁን ዛሬ ሙሉ አድርጌላችኋለሁ አለ። ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ፣ ጸጋዬንም በእናንተ ላይ አትረፈረፍኩት። ኢዘን የአላህ መልእክተኛ ወደ አኺራ የሄዱ ዲኑ ሙሉ ከሆነ በኋላ ነው። ምን ማለት ነው? ሐቅ ተነግሯል፣ ባጢልም ተነግሯል። ግልጽ አለ። ባጢል መሆኑ ተነግሯል። ሽርክ መሆኑ ተነግሯል። ቢድዓ መሆኑ ተነግሯል። ሐራም መሆኑ ተነግሯል። ሐላል መሆኑ ተነግሯል። ኩፍር መሆኑ ተነግሯል። ኒፋቅ መሆኑ ተነግሯል። لماذا تجامل؟ ለምን ትመሳሰላለህ አንተ በሰዎች መካከል ገብተህ? لماذا ما تبين؟ ማንን ለማስደሰት ነው? ሰዎች አንተ ኩቱቡ ሲታ በምታስቀራበት ተፍሲር በምታስቀራበት ከተማ ላይ ቀብር እያመለኩ ለቀብር ጧፍ እያደረጉ ዝም ትላለህ? ሰዎች እንዳይቆጡ፣ ሰዎች ቅር እንዳይላቸው፣ ሰዎች እንዳይበተኑ፣ ኺድማ እንዳይቀርብህ ለከ ነሲብ من لعنة الله ولعنة ايش اللاعنين አይሁዶችና ነሳራዎች አላህ ረግሟቸዋል። በዚህ ምክንያት ከዚህ እርግማን ውስጥ ላንተ ድርሻ አለ። በመደበቅህ ልክ كيف يا اخي؟ አማና ነው። አማና ሐቅ ማድረስ ሐቅ በሚያውቁ ሰዎች ላይ አማና ነው። አላህ በጫንቃቸው ላይ ያደረገው አማና። የሁሉንም ስሜት ለመጠበቅ እንዴት አድርገህ ትችላለህ? ሁሉንም ማስደሰት እንዴት ትችላለህ? አላህ ሁሉንም አላስደሰተም። አስደስቷል እንዴ አላህ? ላ ሐቅ የሚፈልጉ ሰዎች በሐቅ ይደሰታሉ። ባጢል የሚፈልጉ ሰዎች በሐቅ ይከፋሉ። ቁርአን ሁሉንም አስደስተዋል? አስደሰተ እንዴ? አላስደሰተም። ሙሽሪኩል አረብ መች ተደሰቱ በቁርአን? ሙናፊቆች መች ተደሰቱ በቁርአን? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም አስደሰቱ እንዴ? አስደሰቱ። እና ታዲያ አንተ ዛሬ ሁሉንም ታስደስታለህ? ሁሉንም ማስደሰት አለብህ። መቼ ነው የምታስደስተው? በሐቅ ስትደብቅ። አዎ ሐቅ ስትደብቅ ትከበባለህ። ሁሉም አንተን ይጠራል። አረ እሱ አረ ሸከለ እንደሱ አይነት ሰው የለም ትባላለህ ነው ተባልክ አይደል? አዎ የአላህ እርግማን ባንተ ላይ አለ። የአላህ እርግማን ቁርአን ነው የሚለው፣ እኔ አይደለሁም። ሰዎቹን እየጎዳህ እንጂ እየጠቀምክ አይደለም። ትጎዳቸዋለህ። ሰው ባጢል ላይ ያለ
ዝም ካልከው እንዳይቀየም ብለ ዝም ካልከው አማና በልተሃል አንተ አማና ታማ ሐኪም ቤት ሄደ አንድ ሐኪም በሽታህን ያወቀው ዝም ካለ لا اله الا الله هذا خائن እንዲህ አይነት ሐኪም خائن ይባላል ይሄ አታላይ ነው ይሄ አታላይ ለምን ዝም ይልሃል እንዲህ አይነት በሽታ አለበት እግር መቆረጥ ካለበት መቆረጥ አለበት ካልሆነ ለሰውነት አደጋ ነው ለሁሉ የሰራ አካላት አደጋ ለህይወት አደጋ ነው ብሎ መንገር አለበት አልፈልግም ካልክ የራሱ ጉዳይ ነው ካንሰር ካለበት ካንሰር አለበት መድኃኒቱ ይሄ ነው ጉበት ካለበት ጉበት አለበት መድኃኒቱ ይሄ ነው ኩላሊት በሽታን መንገር አለበት ካልሆነስ ታማኝ አይደለም ለራሱ ለሙያው ታማኝ አይደለም ለገባው ቃል ታማኝ አይደለም ህዝቡን ሊያገለግል ላይዋሽ ነበር አለ ቃል ገብቶ ወደ ህክምናው ዓለም የገባው ማለት ከዚህ በላይ ዓሊም ዳኢ የሆነ ሰው የኡማው አማና አለበት ባጢልን ባጢል መሆኑ ሊናገር ሐራምን ሐራም መሆኑ ሊናገር ሽርክ ሽርክ መሆኑ ሊናገር ቢድዓ ቢድዓ መሆኑ ሊናገር የከፈው ሰው ይከፈው የተደሰተ ሰው ይደሰታል አላህ ልቡን ለሐቅ ከፈተለት ሰው ይደሰታል خلاص ለባጢል የከፈተው ከሆነስ ምን ይደረግ ይውጣ ይሂድ እኔ ከነበሽታዬ መሞት ፈልጋለሁ ያለ ሰው ይሄድ ምን አገባ አንተ ሂዳያ ባንተ እጅ አይደለም ሂዳያ በአላህ እጅ ነው ነገር ግን አንተ አማናን አትብላ ሰማይና ምድር አንችለውም ነው ያለው ቁርአን ኢና አረድና الامانه على السماوات والارض والجبال فايش فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا على الله የሰው ልጅ በዳይና መሐይም ስለሆነ ይህን አማና ተሸከመው አላ ይህን አማና ትደብቃለህ እንዴ አኺ አማና የተሸከምከው ሰማይና ምድር ጉዝ ነገር አልተሸከመውም ያለውን አማናን የተሸከምከው የኡማ አማናን ያለብህ ኦትሩክ ሰው ለማስደሰት አይደለም አንተ ላይ የተጣለው አደራ ሰው ማስደሰት አይደለም ማድረስ ነው بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت الرساله ነው አላህ ያላቸው ለነብዩ ወዳን ባንተ ላይ ተወረደውን አድርስ እኮ ነው ያላቸው فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر አንተ ማስታወስ ነው ያለብህ አስታውስ አድርስ ሂዳያ ባንተ እጅ አይደለም በአላህ እጅ ነው ካልሆነስ ባለማድረስ ትጠየቃለህ መጥይቅ ብቻ አይደለም የአላህ እርግማን ዱንያ ላይ የአላህ እርግማን أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم النزيا بالنرسو لاي لسوج بمصحفو ግልጽ ያደረኩትን እውነት ሐቅ መምሪያ የደበቁ ሰዎች የአላህና የሚራገሙ ተራጋሚዎች እርግማን በእነሱ ላይ ነው ካለ በኋላ ኢላ الذين تابوا ከዚህ ተግባራቸው ተጸጽተው የተመለሱ ሲቀሩ የደበቁትን ሐቅ መልሰው ግልጽ ያደረጉ ሲቀሩ ማለት ነው وأصلحوا ግልጽ ማድረጋቸው ብቻ አይደለም መልካምን የሰሩ ለዛ ለወንጀላቸው ማበሻ የሚሆን በጣም ብዙ ኸይር ስራ የሰሩ ማለት ነው وبينوا ግልጽ ያደረጉ فأولئك أتوب عليه እነዚህን በእነርሱ ላይ እመለስላቸዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأنا التواب الرحيم እኔ በጣም ጸጸት ተቀባይና አዛኝ ጌታ ነኝ ይላል አላህ ሐቅ መደበቅ የሁለት ሀገር ውርደት ነው የሚያመጣው የሁለት ሀገር ውርደት ኡማውን ማታለል በኡማው መነገድ لا اله الا الله حرام ይህ አላህ እርግማን የሁለት ሀገር ኪሳራ ውስጥ ነው ይሄ ኡማ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ኡማ በላጭ የተደረገበት ምክንያት አንዱና ዋነኛው ምንድነው አምር ቢልማዕሩፍ
نهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لسويش تلاكاتشو يوطاتشو يوناتشو بمدفو كمدفو متكلكلو وملكم متهزو بلاش هزبوشناتشو على الله سبحان الله يا الله ملكتن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ايش هدف الإيمان الله سبب بني إسرائيل ايش الناقر من على لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كإسرائيل لجوت النزيا ترجموا الله سبحانه وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كما تفون يقرأيك عنده للاونا يكلكلم نبر بل عندهم يسروت نبر الله لبئس ما كانوا يفعلون أمهون تطلل لك كقبر أملاكي قار اجلاجي تعيزها عندنا نيالك تلانت نبر كبتن باطل حق تتا زاري باطل الله يسوون ود باطل لمطرات من لمادرك اخيرا فلقا ويس دنيا بر لمسبسب حق ከተናገር ማን ብር ይሰጣል ብርህን ይዘህ ትሞታለህ ሁለት ሀገር ትከስራለህ حق ይዘህስ ብትራብ والله የጀነት ነህ حق እንድታደርስ ነው አላህ ያዘዘህ አንተ እንጂ እኔ ልክልክም ነጭነጩን እንቅጩን ከነገርኩት ማንንም ብር አይሰጠኝም ስለዚህ እሺ አይ ይሄንን ትቼ ምን ማድረግ አለብኝ ቀብር አምላኪ እሱ ካፊር እያለህ አንተ አንድ ነን ትላለህ እሱ እኮ ካፊር ነው የሚለው ሙታኖች አይደርሱም የሚል ሰው ካፊር ነው እኮ ነው የሚሉት አህባሾች ታውቃላችሁ አይደል ሙታኖች አይሰሙም የሚል ሙታኖች አይረዱም የሚሉ አላህ ከአርሽ በላይ ነው የሚል ሰው ካፊር ነው ይላል አንተ ከእነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ነኝ ትላለህ እንዴት አፈነጃሉ المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون አላህን የሚያመልክና ቀብርን የሚያመልክ ሰው አንድ ነው እንዴት ነው አንድ የሚሆነው በምን ታታልላለህ ኡማውን ያመነን ህዝብ ታታልላለህ አላህን አትፈራም لا اله الا الله ምን አይነት ይሄ በጣም ከባድ አደጋ ነው والله نسأل الله سلامة والعافية እነዚህ ሰዎች ካልተመለሱ የአላህ እርግማን አለባቸው ተውበት አድርገው ለህዝቡ ገልጸው ወደ አላህ ካልተመለሱ ማለት إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار النزيا يكادوا بكهدات لا هون يموتوا سوج أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين النرسو الناس سوج በእነርሱ ላይ የአላህ እርግማን አለባቸው የመላእክት እርግማን አለባቸው የሰው በአጠቃላይ እርግማን አለባቸው አለ አላህ خالدين فيها በእርግማኑ ዘውታሪዎች ናቸው ከዚህ እርግማን የሚያወጣቸው የለም لا يخفف عنهم العذاب ከእነርሱ ላይ ቅጣቱ አይቀለልላቸውም ولا هم ينظرون ቀጠሮም አይሰጡም አይጠበቁም አለ አላህ وإلهكم إله واحد አምላካችሁ አንድ አምላክ ነው አንድ አምላክ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أملاكاتشو عند أملاك نو لذي كونوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترساتشو يتسبروا دماتشو يفسسوا يصحابا وج عطمت يتكسكسوا 7-8 بوتاتشو يتوقعوا عند دوبا يتكتاتفوت الله عند مهونون من ليارقوا ليادرسوا لياسرسوا بأمة ولاي በሙስሊሞች ልቦና ላይ ትላንትና ህዝቡን ስታታልል የሸሪዓ ሀገር እናረጋለን የተውሂድ ሀገር እናረጋለን ብለህ ስታታልል ነበርክ ዛሬ ወንበር ላይ ስትወጣ ይሁዲያ ነስራንያና እስልምና አንድ ነው ትላለህ ይሁዲያ ነስራንያና እስልምና አንድ ነው
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم አይሁዶችና ነሳራዎች እነሱን መንገድ እስክትከተል ድረስ ካንተ ላይ አይወዱልህም እኮ ነው ያላቸው አይወዱልህም وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين دين إبراهيمية تلاله يا أيهودنا يا نصاران شرك أمتتك أسلمنا قرآن دارك يا إبراهيم دينه تلاله قرآن انت استباب بلاله وانبر لا ستوطى سلطان ستي زاري خيانة غش سبحان الله العظيم كبر الله بلو ميامن سو እንደዚህ አይነት ወሬ ያወራ ራቁቴን አላህ ፊት ቆሜ እጠየቃለሁ የሚል ሰው ማለት አላህ ፊት ቆማለሁ የሚል ሰው ቁርአን ማስተባበል ያ ሁሉ ዋጋ ሱሐባዎች የከፈሉት ዋጋ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተራቡለት የተጠሙለት ክብራቸውን የተውለት ደማቸው የፈሰሰለት አጥንታቸው የተሰበረለትን ዲን በዚህ መልኩ መነገጃ ሊደረግ وإلهكم إله واحد أملاكاتشو عند أملاكنا الله خلاص يا مسلموش أملاك الله نو يتصار الله يا مسلموش أملاك إيسا نو ندي نو أملاكاتشن إيسا نو كمبيلو سووش كار عندنا شو مسلموش سبحان الله العظيم كيف يا أخي أزير يا الله لجنو كمبيلو سووش كار مسلموش عندنا شو ኢሳ የአላህ ልጅ ነው ከሚሉ ሰዎች ጋር አንድ ናቸው ሙስሊሞች እኮ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ይሄ ነው አቂዳቸው የሙስሊሞች አላህ አልወለደም አይወለድም አላህ ልጅ የለውም የጠራ የሆነ አምላክ ነው ከዚህ ይሄ ነው የሙስሊሞች አቂዳ ከማን ጋር ነው ወስደህ አንድ ነን የምትለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ነው ያስተማሩት ተርበው ተጠምተው ሰሃባዎች አንገታቸው ተሰይፈው لا اله الا الله ነው ያስተላለፉት ዛሬ አንተ ለወንበር ብለ ይህን ሐቅ ይህን እስልምና ከጀርባ ትወጋለህ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو كسو بستقر بأونت من ملكي أملاك يلم ጌታችሁ አንድ አላህ ነው ይላል አላህ وهو ايش الرحمن الرحيم እሱ እጅግ በጣም ሩህሩህና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم